నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్ లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలను కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యాసంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. అండ్ విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లలో మరియు హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్ ప్రాంతాల్లో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నిర్వహిస్తూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. అండ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి వాసిరెడ్డి మనతో పాటు ఉన్నారు. సో వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college. It starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting.
The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఓకే క్రాంతి గారు, ఇప్పుడు మారుతున్న టెక్నాలజీ ప్రకారం స్టూడెంట్స్ కూడా నాలెడ్జ్ పరంగా ప్రాక్టికల్గా కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి కాబట్టి సన్ ఇంటర్నేషనల్లో బీబీఏ, ఎంబీఏ వీటితో పాటు ఇంకా ఏ కోర్సులు అందిస్తున్నారు? ఎస్ అని అంటే మీరు చెప్పినట్టు అంటే ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ మీరు ఎలా స్టార్ట్ చేశారంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. జనరల్గా మనకి కాలేజెస్లో ఏం జరుగుతుందండి, సిలబస్ ఉంటుంది, ఆ సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తారు. ఆ సిలబస్ స్టూడెంట్స్కి ఎంతవరకు అర్థమైంది అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? టెస్ట్స్ కండక్ట్ చేస్తాము, ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్. సో రెగ్యులర్గా అన్ని కాలేజెస్లో జరిగే ప్రాక్టీస్ ఇది. బట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. 5 days క్లాసెస్, ఎవ్రీ సాటర్డే ఈజ్ ఎ నో బుక్ డే ఫర్ దెమ్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఇలాంటివన్నీ కండక్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఇండస్ట్రీ రెడీ అవ్వాలి అంటే వాళ్ళకి ఆ స్కిల్స్ ఉండాలి. ప్రతి ఇండస్ట్రీ కూడా 80%, మినిమం 80% ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా కోరుకుంటుంది నాట్ జస్ట్ అకాడమిక్ నాలెడ్జ్. వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్లో బెటర్గా ఉన్నారా లేదా, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అండ్ ప్రాక్టికల్గా నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా లేదా, ఇంత స్క్రూటినైజింగ్ జరుగుతోందని ఇంటర్వ్యూస్ ప్రాసెస్లో. మరి ఆ ఇంటర్వ్యూస్లో ఫెయిల్ అవుతున్నారు కాబట్టి జనరల్గా బయట టాక్ ఏంటి, జాబ్స్ లేవు, జాబ్స్ లేవు, జాబ్స్ లేవు అంటారు. బట్ అదర్ వే అరౌండ్ జాబ్స్ ఉన్నాయండి, కానీ ఆ కేపబిలిటీస్ మనలో ఉన్నాయా లేదా అనేది ఫస్ట్ స్టూడెంట్ క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం ఏం చెయ్యాలి, నేను ఎక్కడ ల్యాక్ అవుతున్నాను ఏంటి, దాన్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఎక్స్క్లూసివ్గా అంటే ఏ ఏరియా నుంచి వచ్చినా, ఊరు నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అయినా సరే మనం బాగా ట్రైన్ చేసుకుంటామండి. అంటే అకాడమిక్స్ నేర్పించుకుంటూనే వన్ పర్టికులర్ డే వాళ్ళకి కేటాయించి వాళ్ళని డెవలప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సెకండ్ ఇయర్ నుంచే మనం ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నామండి. అంటే ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా, బీబీఏ అవ్వచ్చు, ఎంబీఏ అవ్వచ్చు, ఎనీ అదర్ గ్రాడ్యుయేషన్ పీజీ కోర్సెస్లో మనం సెకండ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్, థర్డ్ సెమిస్టర్ ఆన్వర్డ్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఆ ఇంటర్న్షిప్స్లోనే వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. అంటే అకాడమిక్స్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటూనే ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ చేయటం వల్ల ప్రజెంట్ టెక్నాలజీ ఏం జరుగుతోంది, ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుంది, అంటే నెక్స్ట్ 2 to 3 yearsలో నేను వెళ్ళే ఇండస్ట్రీకి నేను ఎలా ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి అనేది చాలా క్లారిటీ వస్తుందండి స్టూడెంట్స్కి. ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వీళ్ళకి అకాడమిక్స్లో కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. దానివల్ల యూనివర్సిటీ టాపర్స్ అవుతున్నారు. ఓకే, అంటే ఎగ్జామ్స్లో బాగా పర్ఫామ్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళకి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ కోర్సెస్ విషయానికి వస్తే మీరు క్వాలిఫికేషన్కి తగ్గట్టు 10th కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్కి అయితే మేము 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. 2 + 3 years మా దగ్గర చదువుకుంటారు, ఇంటర్మీడియట్ + 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. కానీ కాలేజ్కి వచ్చేది 4 years. 4 years ఫీజ్ పే చేస్తారు. లాస్ట్ 1 year మరి ఏం చేస్తారు అంటే OJTs ఇస్తాం, అంటే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్లేస్మెంట్, లేదా ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ అండ్ దేర్ ఇదనమాట ఇంట్రెస్ట్, పేరెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్. కొంతమంది లేదండి మాకు ఇంటర్న్షిప్ సరిపోతుంది అని అంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇంటర్మీడియట్, ఎంపీసీ, ఎంఈసీ, బైపీసీ, సిఈసీ, ఎనీ 3 years డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే మేము డిగ్రీ లెవెల్లో బీబీఏలో 3 streams ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. బీబీఏ జనరల్, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. అండ్ అగైన్ మీకు టెక్నాలజీ అని అన్నారు కదా, ఈ జనరేషన్కి టెక్నాలజీ అంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ దెమ్ అండి. చాలా చేస్తారు. ఎస్, చాలా అక్వైంటెడ్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఏ చేంజ్ వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ వాళ్ళు మనకు చెప్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్, అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి డిగ్రీ లెవెల్లో మనము డేటా సైన్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఇయర్ కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోర్స్.
అండ్ ఇంకా హోటల్ మేనేజ్మెంట్, మాకు ఇంత పేరు తీసుకొచ్చిన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పటి నుంచో మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఇంకా డిగ్రీ లేదా బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్కి అయితే పీజీ లెవెల్లో 2 స్ట్రీమ్స్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. ఎంబీఏ జనరల్ అండ్ ఎంబీఏ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, అంటే 10th తర్వాత వచ్చిన తర్వాత 2+ డిగ్రీ మీరు ఆఫర్ చేస్తున్నారు. పీజీ వరకు చేసే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా, లేకపోతే చాలు నాకు ఏదైనా ఒక ప్లేస్మెంట్ వస్తే చాలు, నాకు జాబ్ వస్తే చాలు, సెటిల్ అయిపోతాను అన్న వాళ్ళు ఉన్నారా? పీజీ చేయడానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారా? పీజీకి కూడా మేము ఎంకరేజ్ చేస్తామండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జనరల్గా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్కి వీఆర్ ఆఫరింగ్ 100% ప్లేస్మెంట్. ఎందుకంటే 21-22 ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్లో స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి సెటిల్ అయిపోవడం కోసమే పేరెంట్స్ తపన, అట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్స్ గోల్ కూడా అదే. అంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ కూడా అండి ఫాస్ట్, అంటే బాగా తొందరగా సెటిల్ అయిపోవాలి, తొందరగా అన్ని సాధించేసేయాలి అని ఆ ఎంతూజియాజం కనిపిస్తోందండి పిల్లల్లో. వాళ్ళకి కొంచెం మనం చేయూతనిస్తే కనుక వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అసలు ఒకప్పుడు ఏదైనా స్టెప్ తీసుకోవాలంటే ఎవరిని అడగాలి, ఏం చేయాలి, అది లేదు, అంతా వాళ్ళే ఓన్గా చేసుకుంటున్నారు. ఎనివే కాలర్ ఉన్నారండి, మాట్లాడదాం. పావని గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. పావని గారు మనతో పాటు క్రాంతి గారు ఉన్నారు, మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా క్లియర్ చేస్తారు, మాట్లాడండి. పావని గారు హలో. పావని గారు మాట్లాడండి, వింటున్నారు. నాకు బీబీఏ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మ్యామ్. ఓకే మా, కానీ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్, ఇంటర్న్షిప్, ప్లేస్మెంట్స్ బాగానే ఉంటాయా మ్యామ్? చాలా బాగుంటాయమ్మా. 150+ కంపెనీ చెప్తున్నానమ్మా, 150+ కంపెనీస్ తోటి మేము టైఅప్ అయి ఉన్నాము. ఇంకా డీటెయిల్డ్గా మీకు కావాలంటే sun.edu.in వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అయితే కనుక ఏ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఏ కోర్స్కి ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ మేము ఇంటర్న్షిప్స్ చేపిస్తున్నాం స్టూడెంట్స్ తోటి, స్టూడెంట్స్ టెస్టిమోనియల్స్తో సహా మీకు అన్నీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. లేదంటే మీరు నియర్ బై బ్రాంచ్ని విజిట్ చేస్తానంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుందమ్మా. మీరు మా అకాడమిక్ హెడ్స్ తోటి, స్టూడెంట్స్ తోటి, ఫ్యాకల్టీ తోటి, క్యాంపస్ హెడ్స్ తోటి వాళ్ళందరితోటి మాట్లాడి మీరు డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. బీబీఏ జనరల్ కనుక మీరు తీసుకున్నట్టయితే హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్ అండ్ ఐటీ 4 డిపార్ట్మెంట్స్లో మీరు సెటిల్ అవ్వచ్చు. లేదు బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక ప్రతి కార్పొరేట్ కంపెనీ, ఐటీ, టెక్నాలజీ పరంగా, లేదంటే హాస్పిటల్స్లో బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్స్, బిజినెస్ అనలిస్ట్స్ అనేవాళ్ళు చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారమ్మా. ఆ రోల్కి మీరు చాలా యాప్ట్గా ఉంటుంది బీబీఏ అయితే కనుక. లేదు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ సైడ్ వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా దీంట్లో కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు అది కూడా ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద యూనిక్ కోర్స్ ఎవర్. అంటే టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్లో కానీ, ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీస్, పాస్పోర్ట్ ఆఫీసెస్, ఎంబసీస్, కాన్సులేట్స్ ఇలాంటి సైడ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే టూరిజం బీబీఏ టీఎన్టీ ఈజ్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ యూ. మీరు ఒకసారి క్యాంపస్కి విజిట్ చేస్తే మీ పర్సనాలిటీని బట్టి, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ని బట్టి, మీ స్ట్రెంగ్త్స్ని బట్టి ఒక మంచి కోర్సు సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ కాలర్ నిహారిక ఫ్రమ్ రాజమండ్రి. నిహారిక గారు మనతో పాటు క్రాంతి గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే మ్యామ్. నిహారిక గారు చెప్పండి అండి. నమస్తే అండి. పాపకి ఇంటర్ అయ్యింది మ్యామ్, తను బీహెచ్ఎం తీసుకుంటానంటుంది. అసలు దాని గురించి ఏంటో ఒకసారి నాకు డీటెయిల్డ్గా చెప్తారా? తప్పకుండా అండి. బీహెచ్ఎం చదవాలనుకునే వాళ్ళకి మెయిన్గా 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, F&B సర్వీస్ అండ్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్. ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్లో మీరు ఈ 3 years కంప్లీట్గా మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ క్విజిన్స్ కూడా ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్లో ఫేమస్ క్విజిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మేము నేర్పిస్తాము. ప్రాక్టికల్స్ వీళ్ళకు ఉంటాయి, ఈవినింగ్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి. ఎందుకంటే అండి ప్రాక్టికల్స్ జరిగిన తర్వాత దాన్ని ఎనలైజేషన్ అవ్వచ్చు, ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా ఫ్యాకల్టీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే వాళ్ళకి అది ఫర్ ఎవర్ గుర్తుండిపోతుంది ఎగ్జామ్స్లో పర్ఫామ్ చేయడానికి కూడా. బికాజ్ ఈ కోర్స్ స్కిల్ బేస్డ్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఓన్లీ క్యాంపస్లో జరిగిన ప్రాక్టికల్సే కాకుండా ఇంట్లో అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ హ్యాండ్స్ ఆన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే సెకండ్ ఇయర్ నుంచే మనం ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ మీకు ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్, అంటే
యుఎస్, యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, దుబాయ్, మారిషియస్, ఇలా ఆల్మోస్ట్ అన్ని బెస్ట్ కంట్రీస్కి మన స్టూడెంట్స్ని పంపిస్తున్నాము ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్. మినిమం 70,000 నుంచి మ్యాక్సిమం అంటే 2.5 lakh పర్ మంత్ ఎర్న్ చేస్తున్నారు. చాలా బాగుంటుందండి కోర్స్, అస్సలు ఆలోచించొద్దు, ఒకసారికి క్యాంపస్కి విజిట్ చేయండి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ కాలర్ సుప్రజ గారు ఫ్రమ్ అనకాపల్లి. సుప్రజ గారు మనతో పాటు క్రాంతి గారు ఉన్నారు, మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా క్లియర్ చేస్తారు, మాట్లాడండి. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే అండి. మ్యామ్ బిఎస్సి గురించి తెలుసుకోవాలన్నది, ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది. బీఎస్సీ డేటా సైన్స్ అండి? అవునండి. ఓకే అండి. బీఎస్సీ డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్లస్ మెషిన్ లెర్నింగ్, ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద కోర్స్ అండి. దీంట్లో మ్యాథమెటిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్, కోడింగ్, ప్రోగ్రామింగ్ గురించి ఎక్కువగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అవ్వచ్చు, మెషిన్ లెర్నింగ్ టాపిక్స్ కూడా దీంట్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత డేటా ఎక్స్పర్ట్ అవ్వచ్చు, ఏఐ ఎక్స్పర్ట్ అవ్వచ్చు, మెషిన్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు, ఇలా డిఫరెంట్ స్పెక్ట్రమ్స్లో మీరు సెటిల్ అవ్వడానికి స్కోప్ అయితే చాలా ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ప్రతి ఈవెన్ వెబ్సైట్స్ అవ్వచ్చు, కార్పొరేట్ కంపెనీస్, ఐటీ ఇండస్ట్రీస్, హాస్పిటల్స్, అంటే ఒక అంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చింది కదా ఏఐ, వేరే ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కడ యూజ్ చేయట్లేదని అనుకోవద్దండి. ప్రతి ఇండస్ట్రీ, ప్రతి పర్సన్కి కూడా అది ఒక డే టు డే లైఫ్లో ఇన్కల్కేట్ అయిపోయింది. సో అంత విరివిగా ఆ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి డేటా ఎక్స్పర్ట్స్, ఏఐ ఎక్స్పర్ట్స్ కొరత కనిపిస్తోంది బయట. వీళ్ళకి స్టార్టింగ్ లెవెల్లోనే మంచి మంచి ప్యాకేజెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు. లేదు మీరు అబ్రాడ్లో సెటిల్ అవుతానంటే మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి ప్యాకేజెస్ కూడా. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ కాలర్ మానస గారు గుంటూరు నుంచి. మానస గారు మనతో పాటు క్రాంతి గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. మేడం మానస గారు నమస్తే అండి, చెప్పండి. మ్యామ్ అదే ఇది ఇక్కడ ఎంబీఏ ఎలా ఉంటుంది మేడం? ఎంబీఏ జనరల్ అయితే మీకు 4 స్ట్రీమ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్ అండ్ ఐటీ. మన కాలేజ్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఒకే ఫీజ్కి ఒకే టైం బాండ్లో మీరు డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ తీసుకోవచ్చు. హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్ లేదా మార్కెటింగ్, ఐటీ, అలా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఏది ఉంటే ఆ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఆప్షన్గా మీరు పెట్టుకొని మీరు 2 కంప్లీట్ చేసే మంచి అవకాశం మన కాలేజ్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉందండి. అండ్ మీకు 3rd సెమిస్టర్ నుంచే ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. స్టైఫండ్ అనేది మినిమం 20,000 నుంచి మీకు 30,000 దాకా ఆఫర్ చేస్తున్నాయి కంపెనీస్ కూడా. ఫర్దర్గా మీకు అంటే ఓన్లీ గ్రాడ్యుయేషన్తో ఆపేయకండి, మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత పీజీ కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీకు ప్రమోషన్స్కి కానీ ప్యాకేజెస్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి కానీ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. లేదా ఎంబీఏ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాము. మేము ఇంటర్ లెవెల్లో కానీ డిగ్రీ లెవెల్లో కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకోవటానికి కొంచెం మాకు ఆపర్చునిటీ రాలేదండి. ఇప్పుడు మేము చేయాలనుకుంటున్నాం, మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మేము టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్లో కానీ హాస్పిటాలిటీ సైడ్ కానీ మేము సెటిల్ అవ్వాలి అనుకునే స్టూడెంట్స్కి ఈ కోర్స్ చాలా బాగుంటుందండి. వీళ్ళు పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్స్, ఈవెన్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, ఇలాంటివి చాలా టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. మీకు తెలుసు ఇప్పుడు టూరిజం ఎంత డెవలప్ అవుతుందో, ప్రతి స్టేట్ కూడా ఒక పర్టిక్యులర్ బడ్జెట్ పెడుతోందండి టూరిజం డెవలప్మెంట్కి. అండ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా కూడా చాలా బాగా పెరుగుతోంది. ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా కూడా టూరిజం చాలా పెరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ సెక్టార్ సైడ్ సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఎంబీటీహెచ్. ఓకే క్రాంతి గారు, ఇప్పటి వరకు అన్ని అమ్మాయిలు కావాల్సి మనం చూసాం. అండ్ అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్ అనగానే చాలా మంది ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అమ్మాయిలు, అండ్ పేరెంట్స్ కూడా చాలా భరోసా ఉంది. సో దాన్ని మీరు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటారు? రియలీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. అంటే ఫ్రమ్ ద టాప్ మేనేజ్మెంట్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మ్యామ్ నుంచి క్యాంపస్ హెడ్స్ అవ్వచ్చు, ప్రిన్సిపల్స్, వైస్ ప్రిన్సిపల్స్, ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ సపోర్టింగ్ స్టాఫ్, మెజారిటీ విమెనే ఉంటారండి. ఓకే, ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఆ కంఫర్ట్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. దట్టు ఆడపిల్లలకి ఏంటంటే అండి, ఫస్ట్ కాలేజ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా, ఏసీయా, అది కాదండి, వాళ్ళకి ఆ కంఫర్ట్ జోన్ ఉందా, తనకి ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా ఇమీడియట్గా షేర్ చేసుకునే పర్సన్ ఎవరైనా ఉన్నారా, మళ్ళీ తనని జడ్జ్ చేయకూడదు, ఏంటి నువ్వు ఇది నీదే మిస్టేక్ అని అలా మాట్లాడకుండా
తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి అర్థం చేసుకొని ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తారు అనేది కనుక తెలిస్తే డెఫినెట్గా అండి వీళ్ళకి చాలా అంటే ఫస్ట్ ఆ కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఫ్లరిష్ అయిపోతారండి. అకాడమిక్స్ పరంగా అవ్వచ్చు, ఆపర్చునిటీస్ వైజ్ అవ్వచ్చు, ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ విమెన్కే. అందుకే వాళ్ళకి బెటర్ ప్యాకేజెస్ ఫాస్ట్గా, అమ్మాయిలకి ఫస్ట్ ఇంటర్న్షిప్స్ వచ్చేస్తాయి. అండ్ కాలేజ్కి కూడా చక్కగా రెగ్యులర్గా వస్తారు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, చక్కగా చదువుకుంటారు, నో డీవియేషన్స్, నో డిస్ట్రాక్షన్స్, అలా ఫోకస్డ్గా ఉంటారండి. ఒక గోల్ పెట్టుకుంటే మాత్రం దానికి చక్కగా ఫోకస్డ్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అలానే అబ్బాయిలు ఉండరా అని కాదు, వాళ్ళకి కొంచెం డీవియేషన్స్ ఉంటాయి, అల్లరి పిల్లలు లాగా ఉంటారు కదా, కొంచెం వాళ్ళకి మెచ్యూరిటీ రావడానికి ఒక 1 year టైం పడుతుంది. మేము మౌల్డ్ చేసుకొని మేము కెరియర్ ఓరియంటెడ్ చేయడానికి కొంచెం ట్రైనింగ్ అవసరం అవుతుంది. బట్ దిస్ ఇస్ ద అంటే ప్లేస్ వేర్ దే కెన్ ఫీల్ సెక్యూర్డ్, CCTV మానిటర్డ్ క్యాంపసెస్ అన్నీ. అండ్ ఒక క్లాస్ టీచర్ని అసైన్ చేస్తాం పర్టికులర్గా. మనకి స్కూల్స్లో ఎంత బాగా కేరింగ్గా చూసుకుంటారో అంత కేరింగ్గా చూసుకోవడం కోసం వాళ్ళని ఒక క్లాస్ టీచర్ని ఇస్తాము. ఇండివిజువల్గా అంటే ఏదో నెంబర్స్ ఉన్నారు, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అడ్మిషన్స్ తీసుకుంటున్నారు, పట్టించుకోరేమో అని అసలు అనుకోవద్దండి. ఇండివిజువల్గా ప్రతి స్టూడెంట్ని, ప్రతి పేరెంట్ తోటి కనెక్టెడ్గా ఉంటామండి. ఈ క్లాస్ టీచర్స్ వాళ్ళు వెల్ ట్రైన్డ్ అండి. అంటే సైకలాజికల్గా కానివ్వండి, కౌన్సిలింగ్స్ కానివ్వండి, అకాడమిక్స్ని పర్ఫామ్ చేయించడం కానివ్వండి, అంటే దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. సో గ్రౌండ్ లెవెల్లో ప్రతి స్టూడెంట్కి, పేరెంట్కి మేము అంత అవైలబుల్గా ఉంటున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ అండి. ఓకే, మీరు అన్నారు వాళ్ళ ప్లేస్లో ఉండి ఆలోచిస్తామండి. అంటే ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది ఉంటారండి ఈవెన్ ఏదైనా జరిగినప్పుడు మాట పెరిగి చాలా డీవియేషన్స్ అయిపోయి మాట్లాడేసుకుంటారు, బట్ వాళ్ళ ప్లేస్లో ఉండి ఆలోచించాలి అంటే అక్కడే మీరు సగం సక్సెస్ అయ్యారనుకుంటారు నేను. అండ్ అలాగే వాట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏం చెప్తారు? స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఎస్ అండి, మీరు చెప్పినట్టు పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ మమ్మల్ని నమ్మి మా దగ్గరికి వచ్చి పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అన్న నమ్మకంతో మా దగ్గర జాయిన్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈజ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్. సో దాన్ని మేము చాలా జాగ్రత్తగా, రెస్పాన్సిబుల్గా, అంటే బాగా మెరిట్ స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేసి యావరేజ్, బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ని పట్టించుకోకుండా అస్సలు ఉండదండి. ఎవరైతే వెనక పడుతున్నారో వాళ్ళ మీదే మా ఫోకస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్ళని కూడా మనం మీకు చెప్పాను, ఎవ్రీ సాటర్డే ఈజ్ నో బుక్ డే ఫర్ అస్. సో ఆ డేని పర్టికులర్గా వీళ్ళని ట్రైన్ చేసుకోవడం కోసము, వీళ్ళకి స్టేజ్ ఫియర్ పోగొట్టడం కోసము, అండ్ కమ్యూనికేషన్లో కొంత ల్యాబ్స్ కనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు. అంటే మనకి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్కి వచ్చేసరికి అంటే ఇంకా వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్స్ అయిపోవాలండి. సో దానికి కావాల్సిన ట్రైనింగ్ అంతా ఇస్తాం కాబట్టి చాలా కాన్ఫిడెంట్ అయిపోతారు. వాట్ ఎవర్ దే వాంటెడ్ టు డూ ఇన్ దేర్ లైఫ్, అంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా జాబ్ ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటారా, లేకపోతే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారా, లేదు అబ్రాడ్ వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోతారా, వాళ్ళ ఇష్టం అండి. ఏం చేయాలనుకున్న వాళ్ళ లైఫ్లో మేము వాళ్ళని ప్రిపేర్డ్గా చేస్తాం. అంటే గ్లోబల్ లీడర్స్గా ఎదగడం కోసం కావాల్సినవన్నీ కూడా మా క్యాంపస్లోనే ట్రైన్ చేస్తాం కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రెంగ్తెస్ట్ పాయింట్ అని చెప్పచ్చు. అండ్ డెడికేటెడ్ ట్రైనింగ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఉంది మాకు. ఓకే, సో మాకు ఇండస్ట్రీస్ని తీసుకురావడం కానివ్వండి, ఆ ఇండస్ట్రీకి స్టూడెంట్స్ని ఎలా ట్రైన్ చేయాలి, ఇది కూడా మాకు ఈజీ అవుతుంది అనమాట. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఈజ్ యూనిక్ అండ్ మా కరికులం కూడా చాలా డిఫరెంట్. మీకు చూస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఇవి అన్నీ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి కదా, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఇట్ అనిపిస్తుంది. కానీ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, వాళ్ళని ట్రైనింగ్ పంపించడం, ఇదంతా కూడా ఎక్కడా లేదండి. ఓకే, అంటే ఫైనల్ సెమిస్టర్లో జస్ట్ ఏదో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అట్లా ఇస్తారు, లేదా 1 or 2 months ఇంటర్న్షిప్స్ ఏదైనా ఇస్తున్నారేమో, ఐ డోంట్ నో. కానీ బట్ సెకండ్ అంటే డిగ్రీ, ఇదే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ వేరే కాలేజ్లో చదివితే ఫ్రెషర్ అండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత. ఇదే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ సన్ కాలేజ్లో చదివితే మాత్రం మినిమం 8 months నుంచి 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. ఓకే, దట్స్ డిఫరెంట్. yes, సో ప్యాకేజెస్ అవ్వచ్చు, బెటర్ ప్లేస్మెంట్ అవ్వచ్చు. ఇట్స్ మేకింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. యాక్చువల్లీ నార్మల్ మనం ఇంజనీరింగ్ కానీ లేకపోతే MBBS కానీ అవి వేరు, ఇది చాలా బాగుంటుంది, ఎంజాయ్ చేస్తూ లెర్న్ చేయొచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు. అండ్ ప్రాక్టికల్ ఎంత % ఉంటుంది, థియరీ ఎంత % ఉంటుంది, స్టూడెంట్ తన వర్క్ని కూడా నేర్చుకునేదాన్ని కూడా ఎంత ఎంజాయ్గా నేర్చుకుంటాడు అంటే ఏం చెప్తారు?
అంటే మీరు చూసుంటారు మా ఏవి Yes, చూస్తే వీఆర్ ఈక్వల్లీ ఫోకస్డ్ అండి, ఈక్వల్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ దేర్ కర్కులం ఆల్సో, యాక్టివిటీస్, కల్చరల్ ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి, స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి. సో ప్రతి ఫెస్టివల్ ని ఫస్ట్ మేము స్టూడెంట్స్ తోనే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం, తర్వాతే నెక్స్ట్ డే ఫ్యామిలీతో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. ఫ్యామిలీ అండి, దే ఆర్ లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ టు అస్. సో ఈ స్టూడెంట్స్ని మీకు ఏమవుతుందంటే అండి, మీకు ప్రాక్టికల్స్ అన్నారు కదా, డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ సబ్జెక్ట్. బీహెచ్ఎంకి అయితే ఎక్కువ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి, థియరీ తక్కువ ఉంటుంది. బీబీఏకి అయితే ఎక్కువ థియరీ ఉంటుంది, తక్కువ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి. సో అలా మేము డిజైన్ చేసుకుంటాము. అండ్ మెజారిటీ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్కి అగైన్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇంటర్న్షిప్స్కి. బట్ విత్ ఇన్ ద క్యాంపస్ అయితే డెఫినెట్గా వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఉంటుంది. వాళ్ళ సబ్జెక్ట్లో లేకపోయినా కూడా కంప్యూటర్స్ మేము నేర్పిస్తాం, బేసిక్స్ అనేది మా క్యాంపస్లో నేర్చుకుంటారు. సో అన్ని పరంగా అన్ని రకాల 360 ఒక డిగ్రీ యుద్ధానికి రెడీ చేసినట్టు. అబ్సల్యూట్లీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ క్రాంతి గారు, చాలా విషయాలు చెప్పారు, చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. రైట్, చూసారు కదా, ఇదే ఈనాటి మన ఎన్ కెరియర్స్. నమస్తే.